شروع کرتا ہوں یشوع ہامشیح کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، جس کے آگے ہر ایک گھٹنا جھکے گا، خواہ آسمانیوں کا ہو خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہے۔ MCM یونیورسٹی کے تمام اسٹوڈنٹس اور مبارک منسٹری میں شامل خدمت کرنے والے بھائیوں بہنوں کو سلام، شالوم، جے مسیح کی۔ میرے دوستو، مجھے امید ہے کہ آپ سب خوش ہیں، سلامت ہیں، راضی بازی ہیں اور آپ تیار ہیں کہ کلاس کو ہم شروع کریں۔ تو اپنی نوٹ بک اور اپنے پین اور اپنی توجہ ایکٹیو کر لیں۔ آج ہم جس بات پر غور کریں گے وہی جو ہمارا برابر مضمون چل رہا ہے، شادی سے پہلے جاننا، اس کا ایک جز ہے میرا ہم جماعت۔ جو ہم جماعت ہے اس کا مطلب ہے سیم ڈنومینیشن، ایک ہی طرح کی جماعت۔ کوئی پینتیکاسٹل ہے تو پینتیکاسٹل ہے، کوئی فرینڈز آف کرائسٹ ہے تو وہ فرینڈز آف کرائسٹ ہے، کوئی چرچ آف پاکستان ہے، کوئی کیتھولک ہے، کوئی اینگلیکن ہے، کوئی لوتھرن ہے، کوئی پریسبٹیرین ہے۔ اس طرح سے بہت سارے ڈنومینیشن ہیں، یہاں تک کہ انٹرنیشنل ڈنومینیشن کی جو تعداد ہے اس وقت جو مانی جاتی ہے، سمجھی جاتی ہے، وہ 1600 ڈنومینیشن ہے اس وقت، کیونکہ ہر بندے نے اپنے طور پر 1.5 اینٹ کی مسجد بنا لی ہے۔ کئیوں کو کام نہیں ملا تو اس نے ایک نام ڈھونڈ لیا بائبل سے اور اس کو اپنی منسٹری بنا لیا۔ شروع میں ایسے ہوتا تھا، امریکن مشن تھی، پھر کیتھولک مشن تھی، پھر سلویشن آرمی تھی، پھر بردرن جماعت تھی۔ آج بھی بردرن جماعت پوری دنیا میں، امریکہ میں چھائی ہوئی ہے۔ تو یہ بڑی جماعتیں جو سامنے آئی ہیں وہ ہیں کیتھولک اور پھر سالویشن آرمی اور پھر بردرن جماعت۔ بعد میں کوئی کہتا ہے میں پینتیکاسٹل ہوں۔ بھائی پینتیکاسٹل تو آپ کوئی وکری چیز نہیں ہو، آپ کوئی نئی چیز نہیں ہو، پینتیکاسٹل تو سب ہی ہیں۔ ایون کیتھولک کا بھی جنم پینتیکوست کے دن ہی ہوا ہے۔ یسوع کے 12 شاگرد جو پوری دنیا میں گئے ہیں انجیل کی منادی کرنے کے لیے، تو وہ سارے کے سارے پینتیکاسٹل تھے۔ کوئی کہتا ہے فل گاسپل پینتیکاسٹل۔ بھئی یہ کیسی پینتیکاسٹل ہے جس میں فل گاسپل ہے؟ کوئی آدھی پینتیکاسٹل بھی ہے؟ پینتیکوست ایک ہی ہے اور اس میں فل تھا، نجات بھی فل، گاسپل بھی فل، مسیح کا پیار بھی فل، مسیح کی الوہیت بھی فل۔ اور جو اس پینتیکوست کے دن کھڑے ہوئے ہیں انہوں نے دنیا ہلا دی ہے، حکومتیں ہل گئی ہیں اور لوگ چلا اٹھے ہیں۔ جیسے اعمال کے آپ بیان میں پڑھے 2 باب میں، تو وہاں پر ہے کہ لوگ چلا اٹھے اور انہوں نے کہا پطرس کو کہ اے بھائیو اب ہم کیا کریں، کیونکہ وہ ہے پینتیکوست۔ تو یہ ہم جماعت کا ہونا بہت ضروری ہے۔ شادی سے پہلے اپنا ہم ایمان ایک بات ہے، پھر ہم جماعت۔ اب ہمارا جو خدمت کا سلسلہ چلا ہے یہ 1988 سے شروع کیا۔ مجھے ایک خواب آیا، میں دعا روزے میں تھا، تو 1988 میں اگست کے مہینے میں 20 تاریخ تھی اور میں دعا روزے میں بیٹھا تھا، جب مجھے ایک باقاعدہ طور پہ ویژن ملا۔ میں نے کھلی آنکھوں سے دیکھا سب کچھ اور اس کو پھر میں نے قلم پہ لے کے آیا، کاپی پہ لے کے آیا، لکھ لیا۔ پھر خدا نے مجھے اس کے مطابق حوالے بھی دیے۔ پھر میں نے آغاز کر دیا
ایونجلیکل فرینڈز آف کرائسٹ، بشارت دینے والے دوست۔ تو ہم نے جب یہ شروع کیا تو اس میں 5 چیزیں نمایاں رکھی۔ اب ہماری اس ٹیم میں، اس جماعت میں بہت لوگ شامل ہیں اور سب خدمت کر رہے ہیں۔ بیسک ہماری تو برادرن ہے، لیکن برادرن میں یہ ایک ایسی شاخ نکلی ہے، یہ برادرن جماعت کی شاخ ہے۔ برادرن جماعت کوئی پاکستان میں جنم نہیں لیا اس نے، یہ برادرن جماعت آپ دیکھیں، پالوس کے خطوط پڑھ کے، پطرس کے خطوط پڑھیں، یوحنا کے خطوط پڑھیں، آپ کو پتہ چلے گا وہ بار بار کہہ رہے ہیں اے بھائیو۔ اور مسیح خداوند نے پینتی کوست کے دن سے پہلے ہی یہ کہا، میں تمہیں بھائی کہتا ہوں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ پینتی کاسٹل یا پینتی کوست کے دن سے پہلے، یا کیتھولک ڈینومینیشن سے پہلے، یا سالویشن آرمی کے اناؤنسمنٹ سے پہلے جو مسیح نے الفاظ استعمال کیے وہ تھا بھائی۔ تو اس وجہ سے یہ برادرن جماعت، جسے امریکن مشن بھی کہا گیا مکس کر کے، تو یہ امریکہ سے شروع ہوا، اسرائیل سے شروع ہوا، امریکہ میں چلے گئے، کیونکہ اسرائیل سے یہ بھائیوں کا گروپ شروع ہوا، آپس میں سب بھائی کہتے تھے، بہنیں کہتے تھے، بردر اینڈ سسٹر۔ پھر بڑے بڑے نامور خدا کے خادم جیسا کہ بلی گراہم، اور بھی بہت سارے، میں نام نہیں لوں گا کیونکہ نام صرف یسوع کا ہی پرومیننٹ ہونا چاہیے، ہم تو سارے کھیت میں کام کرنے والے ہیں، لیکن بلی گراہم کا نام اس لیے لیا جاتا ہے کیونکہ وہ ہمیشہ اس بات پر زور دیا کرتے تھے، اب تو وہ خداوند میں چلے گئے ہیں اور خداوند میں سو گئے ہیں، تو وہ ہمیشہ یہ کہتے تھے، وہ اپنے ساتھ لکھتے تھے بردر بلی گراہم۔ پھر لوگوں نے لکھنا شروع کر دیا ریورنڈ بلی گراہم، پھر لکھنا شروع کر دیا ڈاکٹر بلی گراہم، لیکن وہ ہمیشہ پریفر کرتے تھے بلی گراہم یا بردر بلی گراہم۔ پھر ان کا ایک شاگرد تھا جو ان کی جماعت سے ان کی میٹنگ میں بیٹھا ہوا، انہوں نے کلام کو سنا، خدا نے ان کی زندگی کو بدل دیا، ان کا نام تھا بخت سنگھ، جو بعد میں پاک و ہند میں، یعنی کہ پاکستان اور انڈیا میں ایک فیمس ایونجلسٹ ہوا ہے، خادم ہوا ہے، جس کو کہا گیا ہے بردر بلی گراہم کا ایک ساتھی ہے، اور اس کو کہا گیا بردر بخت سنگھ، بھائی بخت سنگھ، جن کا ایک گروپ آج تک بھی پاکستان میں بھی ہے، انڈیا میں، حیدرآباد میں ہے، تو وہ سب اپنے آپ کو بھائی لکھتے۔ بعد میں ان میں ایک شاخ نکلی اور انہوں نے ایک چرچ شروع کیا، امریکن بھائیوں نے چرچ شروع کیا، بردر فلیک تھے، بھائی فلیک امریکن تھے، انہوں نے چرچ کا آغاز کیا، تو اس چرچ کا نام رکھا بیتنیہ۔ تو پھر بیتنیہ کے، کیونکہ ایک ہی ذہن کے لوگ تھے سارے اور سادی طبیعت کے لوگ تھے، تو ان سب نے اپنے اپنے جہاں بھی چرچ شروع کیے اس کا نام بیتنیہ رکھا۔ میرا باپ، میرا دادا بھی اسی جماعت میں فاؤنڈروں میں ہیں، جو شروع میں تھے، کیونکہ سٹارٹ تو یہ گروپ بھائی بخت سنگھ نے شروع کیا، کیونکہ وہ امریکہ سے آ گئے اور انہوں نے 1935 میں شروع کر دیا اس پاک و ہند میں۔ پھر جب یہ پارٹیشن ہوئی تو ان پر کچھ پابندیاں لگ گئیں اور وہ پھر پاکستان کو چھوڑ گئے اور وہ حیدرآباد میں چلے گئے، اور جب حیدرآباد میں انہوں نے خدمت شروع کی تو اس چرچ کا نام انہوں نے رکھا ہیبرون چرچ، بڑا فیمس چرچ ہوا۔ بھائیوں کا جو طریقہ ہے وہ بدروحوں پر نہیں ہے، وہ ان پر زور نہیں دیتے، وہ کہتے ہیں کہ بدروحیں ہیں، ہر انسان میں بدروح ہے۔ میرا باپ بھی اس بات پر بڑا زور دیا کرتا تھا، اب تو وہ خداوند میں چلے گئے ہیں،
तो वो कहते थे कि हर शख्स में बदरू है जब तक उसके अंदर रूहुल कुदस नहीं आता। हर शख्स के अंदर अबलीस है जब तक उसके अंदर मसीह नहीं आता, क्योंकि इस बॉडी में एक का होना ज़रूरी है, या मसीह होगा या अबलीस होगा, या पाकरू होगा या बादरू होगा। तो इसलिए ये भाइयों का जो तरीक़ाकार है, जो इंटरनेशनल ब्रदरन है, अमेरिका में, कनाडा में, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में, तो इवन मिडल ईस्ट में भी, तो सब भाइयों को आप इस तरह से देखोगे जैसे कि आप हैरान हो जाओगे कि इनका तौर तरीका पूरी दुनिया में एक जैसा है। इवन इसराइल में भी जो भाई हैं, अब भी उनका तौर तरीका एक जैसा है। वो जल्दी किसी को अपने चर्च में मौका नहीं देते कि वो तबलीग करे, जल्दी किसी को दुआ में शामिल नहीं करते। यहाँ तक कि जो निजात याफ्ता भाई या बहन नहीं हैं, खुदा के साथ प्योर नहीं है, उनको वो चर्च में जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है वो भी नहीं बजाने देते। तो फिर इस तरह के स्ट्रॉन्ग ईमान और स्ट्रॉन्ग इरादे पे जो चलने वाले लोग हैं, उन्हीं में से मैं निकला हूँ। और मैंने थोड़ी सी लचक इस तरह से देखी जो मुझे खुदा के रूह ने दिखाया। शायद उसको यही मंजूर था कि अब इसकी एक कोई टाइनी और निकले ब्रदरन जमात में से, और वो हो गई दोस्त, फ्रेंड्स ऑफ क्राइस्ट, मसीह के दोस्त, एवेंजेलिकल फ्रेंड्स ऑफ क्राइस्ट, बशारत देने वाले यस्सु के दोस्त। हम किसी को जज नहीं करते। हमारी 5 चीज़ें हैं। हम किसी को जज नहीं करते। ना तो हम किसी पे इल्ज़ाम देते हैं कि ये ऐसे क्यों है, ऐसे क्यों। हाँ, एक बात हम ज़रूर कहते हैं कि ये जो चाइना प्रोडक्शन पादरी हैं, या बे उस्तादे लोग जो हैं, या जो बरूपिये हैं, हम उनके बारे में ज़रूर बोलते हैं, क्योंकि बाइबल कहती है कि उनके बारे में बोलो। यहाँ तक पौलुस कहता है कि अगर कोई हमारा लेटर जो मैं लिख रहा हूँ, ये ख़त, अगर कोई नहीं सुनता, नहीं मानता, उसके साथ उसको दुश्मन ना समझो, लेकिन उसके साथ राबता ना रखो। तो हम ऐसा तो नहीं करते, लेकिन हम ज़रूर उसको कहते हैं कि तू भाई जो कर रहा है ज़रूर कर, लेकिन बाकायदा तौर पे बाइबल स्टडी कर, सेमिनरी जा। भाइयों के बहुत सारे बाइबल स्कूल हैं। मैं कह सकता हूँ कि पाकिस्तान में इन्होंने बड़ी खिदमत की है। LBI है शेखुपुरा में, ZBI कोई अटक में, फिर उसके बाद अब ZBS है इस्लामाबाद में, और भी छोटे छोटे बहुत सारे जगहों पे मदरसे हैं, तालीमी इदारे हैं। लाहौर में बाइबल सेंटर है, बाहर कॉलोनी में। तो इस तरह से और भी बहुत सारे हैं। आप ज़रूर तालीम हासिल करें, थियोलॉजी को समझें। अब मैं नाम नहीं लूँगा, मेरी आदत में कुछ ये शामिल है, मैं बात करता हूँ लेकिन नाम नहीं लेता। एक शख्स कलाम सुना रहा था, बड़ा फेमस है, गीत भी गाता है, बड़ा फेमस है। कह रहा है यस्सु मसीह जब गतसमनी में था तो वो अपने आप को तैयार कर रहा था, सलीब पर चढ़ने के लिए तैयार कर रहा था। अब उसको थियोलॉजी का पता नहीं है कि वो तो आया ही सलीब के काम के लिए था, वो तो आया ही लानत को उठाने के लिए था, वो तो आया ही गुनाहों को उठाने के लिए था। तो वो किस लिए तैयार कर रहा था? क्योंकि थियोलॉजी का पता नहीं है। फिर एक शख्स को मैंने सुना, वो पाकिस्तान में उसने बड़ा प्रीच किया, बड़े लोग आए। वो कह रहा है यस्सु मसीह ने खुदा को जाना है दुआ के ज़रिया से। अब देखो उसकी मूर्खताई कि यस्सु अपनी ज़ात में खुदा है और वो शख्स प्रीच कर रहा है। ये वो लोग हैं जो अपने आप को उस्ताद कहते हैं, एवेंजलिस्ट कहते हैं, पता नहीं क्या क्या कहते हैं, डॉक्टर कहते हैं,
पता नहीं क्या क्या उनके टाइटल हैं, अलामा कहते हैं, लेकिन उसको ये नहीं पता कि यस्सु दुआ का मतलब होता है खुदा से बातें करना। यस्सु अपनी ज़ात में खुदा है और वो प्लानिंग करता है, तरतीब देता है काम को, ना कि वो इल्तमास करता है, ना कि वो दरख्वास्त करता है। जहाँ पर दरख्वास्त की बात की गई है नज़र आती है उर्दू तर्जमे में, इसलिए मेरी ये रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से कि आप भाग भाग के यूनानी की तरफ जाते हैं, अरामी पढ़ें, अरबी पढ़ें, अबरानी पढ़ें, फिर उसके बाद अंग्रेज़ी पढ़ें, अंग्रेज़ी में बड़ा लिटरेचर है, फिर यूनानी भी पढ़ लें क्योंकि यूनानी भी तो एक ज़बान है। जो बेसिक चीज़ है उस पर ध्यान दें। और हमने जब ये शुरू किया फ्रेंड्स ऑफ क्राइस्ट का, तो हमने सबको गले लगाया। ना हम कैथलिक के ख़िलाफ़ बोलते हैं, ना हम किसी भी डिनोमिनेशन के बारे में कोई बात नहीं करते। हम कहते हैं कि अदालत का सारा काम बेटे के हाथ में है, लेकिन हमारा काम है, मसीह ने कहा जब तुम आपस में मोहब्बत रखोगे तो इससे सब लोग जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो, तुम मेरे दोस्त हो, तुम मेरे भाई हो। तो ये दोस्त बनना, भाई बनना, शागिर्द बनना, ये मसीह ने हमें सिखाया है। मोहब्बत रखो। तो हम ख्याल इस वक्त होंगे जब हम एक ही दायरे में हैं, या अपने जहन को खुला रख लो, या सिर्फ और सिर्फ अपनी जमात में अपने लिए साथी ढूंढो। क्योंकि अगर कोई आपका साथी, लड़की या लड़का शादी कर रहा है, आपका हम ख्याल नहीं, वो ज़िंदगी अजाब बन जाएगी। कई दफ़ा होता है, क्योंकि मैं फील्ड में हूँ और 45 साल से ज़्यादा टाइम हो गया खिदमत करते हुए। संडे स्कूल में मैंने काम किया, यूथ में काम किया और चर्चेज़ में काम किया। खुदावंद का शुक्र है, इस वक्त 35 चर्चेज़ हैं जिनको हम लीड कर रहे हैं। तो वो इन सब में एक जो अहम बात है, हम ख्याल होना। एक शख्स ने मेरे साथ बात की कि जो चर्च डिनोमिनेशन की बात है, तो उसने कहा जी मेरी एक दूसरी जमात में शादी हुई है, तो वो मेरी बीवी जो है उसको कभी ये नहीं पता होता कि मेरा ऑफिस का टाइम क्या है। अगर मैं कभी कह दूँ उसको कि मुझे फ़लाँ जगह पे जाना है तो मुझे बता देना, तो वो उस वक्त मुझे पूछेगी अच्छा तो उधर से हो आए हो? भाई तुझे कहा था मुझे बता देना। खुदा कह रहा है कि बीवी तुझे मददगार मिलेगी। ये कैसी मलंग है कि इसको पता ही नहीं है कि बंदे ने जाना था और अब पूछ रही है कि हो आए हो। या उसको ये नहीं पता कि उसकी छुट्टी का क्या टाइम है, उसको ये नहीं पता कि किस दिन उसने ड्यूटी पे जाना है और कब नहीं जाना। वो एक बिजनेस मैन है, वो जाता है दूसरे मुल्कों में, वो कहता है अपनी बीवी को कि मैंने फ़लाँ टाइम मेरा जहाज़ है तो मैंने फ़लाँ टाइम पे एयरपोर्ट पहुंचना है। तो अब वो फ़ोन करके बीवी से पूछ रहा है कि उठ गए हो? तो वो पूछती है अच्छा तो आप पहुंच गए हो फ़लाँ जगह पे? भाई उठाना था तूने। अगर वो बंदा खुद ज़िम्मेदार ना हो तो उसका तो भट्टा बैठ गया ना। इस तरह की जो बीवियां हैं, इस तरह के जो साथी हैं, अब मुसीबत बन गई है, अजाब बन गया है। ना उनके साथ रहना आसान है, ना उनको छोड़ना आसान है। और ये गलती क्या है? क्योंकि शादी से पहले जाना नहीं है कि किस तरह की पोस्ती या जो मलंग टाइप की जोड़ी बन गई है। कई दफ़ा हस्बैंड जो है वो केयर नहीं करता, कई दफ़ा वाइफ केयर नहीं करती, उनके ख्याल नहीं मिलते। और जिनके ख्याल मिलते हैं वो सिर्फ एक दूसरे को देखते हैं तो पूरी अबारत उन्हें समझ आ जाती है, और वो ज़िंदगी ऐसी अज़दवाजी ज़िंदगी बिल्कुल वो पैराडाइज बन जाता है, जन्नत बन जाती है, सुकून मिल जाता है।
اس لیے شادی سے پہلے اس بات کا خیال